عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tes 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 satu tes 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 itu pas tes tes tes. Assalamualaikum. Dah. Cek sedua. Di bawah begini caranya. Begitu. Sudah. Siap.
Sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كتابه العظيم عن صلاة وسلام على نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah yang berada di rumah yang hanya dapat menyaksikan kami lewat siaran langsung, bahwa pada malam hari ini tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat di antaranya adalah nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga kita masih selalu senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang tentunya yang telah disyariatkan dalam Islam. Salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Dan juga tak lupa kita mewasiatkan kepada diri kita pribadi agar selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sederhana adalah kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita masih pada pembahasan yang sama, adalah lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu adalah syarat-syarat salat, yaitu syarat-syarat yang didahulukan sebelum kita menjalankan salat. Ya, kemarin masih kita ingat adalah yang pertama adalah suci, ya, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian suci dari najis. Nah, suci dari najis ini adalah badan kita, pakaian kita, dan tempat yang kita ingin pakai melaksanakan salat di dalamnya. Kemarin
kita telah mensyarah hanya sampai di pakaian yang bersih. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan lanjut syarahnya, yaitu tempat. Ya, syarat yang berikutnya adalah tempat yang bersih. Wa amma taharatul makan alladhi yusalli fihi. Adapun kebersihan atau kesucian tempat yang dimana seseorang hendak melakukan salat di tempat tersebut, maka ini yang harus dia perhatikan terlebih dahulu. Manakala dia sudah bersih dari hadas, baik besar maupun kecil, kemudian badannya juga bersih, suci dari najis, ya sudah berwudu mungkin, pakaian juga sudah bersih, maka ketika dia hendak melaksanakan salat di tempat di mana dia ingin melaksanakan salat tersebut, maka dia terlebih dahulu memperhatikan tempat itu bersih atau tidak. Kenapa? Fali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qama a'rabiyyun, suatu kisah, ya, qama a'rabiyyun فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا. Abu Hurairah meriwayatkan ada suatu kisah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di dalam masjid, yang dahulunya masjid ini di zaman Nabi, masjid ini ya dia tidak berlantai seperti masjid yang kita kenal sekarang. Tidak berlantaikan keramik atau lantai apapun itu. Jadi hanya tanah saja. Hanya dipasang dinding dan atap, tetapi di bawahnya tanah. Nah, datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui ini masuk ke dalam masjid tersebut. Tapi memang dia tidak tahu karena memang dia tidak tahu apa-apa. Dia belum mengenal Islam saat itu. Orang Arab Badui ini dia masuk ke dalam masjid itu, kemudian dia kencing di situ. Ya, kencing di dalam masjid. Dia buang air di situ. Melihat hal tersebut, maka para sahabat yang melihat hal itu, mereka langsung menghampiri seorang Arab Badui itu dan mereka ingin memukulinya. Ya, mereka ingin memukuli orang Arab Badui ini yang kencing di dalam masjid tersebut. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kata Nabi, biarkan, ya, jangan pukuli dia. Dikata Nabi, jangan pukuli dia. Wa ariqu ala baulihi sajalan min ma'in. Tetapi itu bekas kencingnya kalian siram dengan air satu ember besar, ya. Ya, satu ember besar, ya. Fa innama bu'ithtum muyassirina. Kata Nabi, sesungguhnya kalian wahai para sahabat, kalian diutus untuk berdakwah, untuk memberikan kemudahan. Kemudian walam tub'atsu mu'assirina. Sesungguhnya kalian diutus untuk berdakwah, tidak untuk memberikan kesulitan. Jadi melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia hatinya, yang begitu lembut, beliau tidak membiarkan para sahabat untuk memukuli Arab Badui tersebut, karena beliau tahu bahwa orang Arab Badui ini dia belum kenal bahwa ini tempat mereka untuk beribadah. Beliau datang begitu saja lalu kencing di situ, ya tiba-tiba dia pengen kencing dan entah kenapa dia
kencing di situ. Akhirnya para sahabat tidak ridha, maka para sahabat menghampiri orang tersebut, seorang Arab Badui ini, dan ingin memukulinya. Lalu Nabi SAW melarang. Kata Nabi, biarkan dia, ya. Dan bekas kencingnya disirami air 1 ember saja. Nah, ini berkaitan dengan tempat, di mana tempat itu menjadi syarat, salah satu syarat bersihnya tempat tersebut untuk bagi orang yang ingin melaksanakan salat. Ya, jadi misalnya kalau di dalam masjid ini, ya, mungkin di karpet terdapat kotoran kucing atau apa saja itu yang statusnya sebagai najis, maka kita bersihkan dulu, baru kita salat. Ya, salat tentu jangan tentu kalau masih basah dengan air jangan dulu langsung di situ. Ya, tunggu kering atau kita cari tempat yang lebih bersih, ya. Jadi itu menjadi bagian dari syarat-syarat untuk diterimanya salat kita, yaitu memiliki tempat dimanapun, ya, tidak hanya dalam masjid, tidak hanya di musola, tempat apapun itu, di tempat keramaian, maka kita harus pastikan tempat itu suci dari najis, ya. Kemudian yang keempat, ya, bagian yang keempat, satrul aurah. Syarat yang keempat adalah tertutupnya aurat. Liqaulillahi ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, apa maksudnya? Wal murad bizinah, yang dimaksud dengan az-zinah dalam ayat tersebut adalah ma yasturul aurata, yaitu sesuatu yang dapat menutup aurat. Yang dimaksud dari kata zina di dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang dapat menutup aurat. Adapun kata masjid di dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah as-salatu, yaitu salat. Jadi maksudnya adalah, wahai anak cucu Adam, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka pakailah pakaian yang dapat menutup aurat kalian. Ini maksudnya. Dilanjutkan, maksudnya adalah istaru auratakum inda kulli salatin. Tutuplah aurat kalian di setiap kalian ingin melaksanakan salat. Wa an Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa, beliau berkata, ya, Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, afa usalli fil qamis, apakah aku boleh melaksanakan salat dengan menggunakan qamis? Nah, qamis, pemahaman orang Arab saat itu, qamis itu adalah pakaian yang belum ada kancingnya. Ya, jadi pakaian panjang tapi belum ada kancingnya, jadi masih bisa terbuka begini. Maka Salamah bin Aqwa ini bertanya, apakah boleh aku memakai pakaian ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, wazirhu walau bisyaukatin. Iya, boleh kamu memakai pakaian itu, tetapi kamu kancing dulu pakaian tersebut. Ya, meskipun dikancing dengan duri. Ya,
Saat itu mungkin ada duri yang bisa mengikat antara satu dengan yang lain. Ya, belum ada yang dikenal dengan kancing seperti yang kita tahu sekarang, ya. Makanya Nabi mengatakan walau bisyaukatin, walaupun hanya dengan duri. Tapi kalau kita sekarang, ya bisa kita buat kancingnya dulu, ya. Seperti misalnya gamisnya kayak seperti ini, tidak ada kancingnya. Kemudian kita mau pakai sholat, ya kita pakai kancing dulu biar tertutup yang mana menjadi aurat kita. Maka kata Nabi, silakan pakai gamisnya, ya, pakaian jubahnya yang belum ada kancingnya. Kata Nabi, maka kancing dulu jubah tersebut walaupun hanya dengan memakai duri. Kemudian berkaitan dengan menutup aurat, ada batasan-batasannya, ya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah batasan aurat laki-laki. Haddul aurati minar rajul, batasan aurat seorang laki-laki. Al-auratu allati yajibu 'ala ar-rajuli sataraha 'inda as-salati al-qubulu wad-dubur. Bahwasanya pada hakikatnya aurat seorang laki-laki yang harus dia tutupi manakala dia ingin melaksanakan salat, maka yang lebih utama dia tutupi adalah qubul dan dubur, ya. Ya, depan kemaluannya dan belakang kemaluannya, itu yang harus dia tutup terlebih dahulu. Amma ma'adahuma, adapun selain daripada qubul dan dubur tersebut, minal fakhdhi was surrati war rukbati, selain daripada qubul dan dubur termasuk juga aurat adalah paha, pusat dan juga lutut. Nah, makanya laki-laki, kenapa diperintahkan laki-laki untuk menutup area mulai dari atas pusatnya sampai melewati lututnya? Karena berdasarkan dalil ini, ya. Jadi antum, ya, aurat antum selain qubul dan dubur ini sudah pasti, ya. Selain qubul dan dubur, yang disebut juga aurat laki-laki adalah paha. Jadi paha antum, ya, kalau antum main futsal, ya sebisa mungkin pakai celana yang bisa menutupi paha antum melewati lutut antum, ya. Tidak sedikit di antara antum yang kita saksikan yang kalau main futsal, ya, celananya di atas lutut, ya. Jadi kelihatan pahanya, ya. Kelihatan pahanya yang mana yang putih, mana yang hitam. Ada kelihatan juga mana yang belang-belang pahanya, kelihatan mana yang berotot, mana yang kurus, ya. Sudah kurus pahanya, tapi dia pede memperlihatkan pahanya, ya. Sementara yang besar pahanya masih pakai celana yang menutupi lutut. Jadi itu, ya, itu kehormatan antum, ya, bukan ya. Ya, Jubair, ya, ya, Zuhri, ya, ya, itu kehormatan antum yang antum harus jaga. Jadi antum sebagai hufazul Quran, bahwa, ya, yang antum harus perlu jaga jangan sampai dilihat oleh orang di luar sana, ya, terutama adalah aurat antum. Ya, mungkin orang tidak tertarik, bisa saja orang tidak tertarik. Tetapi bukan persoalan tertarik atau tidaknya orang melihat kita, ya. Tetapi itu batasan aurat di mana yang tidak boleh dilihat oleh orang, ya. Jadi
Kadang-kadang kita itu melakukan dosa tapi kita tidak sadari. Ya. Dosa kita disebabkan orang lain. Dikarenakan orang melihat aurat kita, dia berdosa. Tetapi kita berdosa karena menyebabkan dia berdosa. Dan dosa kita lebih besar daripada orang tadi. Karena yang menyebabkan dia berdosa kita. Yang pertama, kita berdosa karena memang sengaja memperlihatkan aurat kita. Yang kedua, dosa yang kedua adalah kita telah menyebabkan orang lain berdosa. Itu, ya. Jadi walaupun kita merasa bahwa kita tidak ganteng-ganteng amat, ya, mungkin kita merasa tubuh kita tidak membuat orang tertarik. Tidak apa-apa Ustaz, paha saya kecil, tidak ada orang mau tertarik. Bukan persoalan itu, ya. Sekecil apapun paha antum, tetap harus antum lindungi, ya. Walaupun paha itu hanya sebesar mik ini, ya, ya, ya. Tapi tidak ada seperti itu di sini, ya. Tidak mungkin ada yang punya paha yang besarnya hanya seperti ini, ya. Itu hanya majazi saja, ya. Jadi, tetapi ini patut saya harus sampaikan, ya. Saya pun harus terbuka menyampaikan. Adapun ada juga pendapat, jangan nanti ini jadi hujah antum ini. Tapi memang saya harus sampaikan karena memang seperti itu juga dijelaskan dalam bukunya. Adapun ada juga pendapat ulama yang memandang bahwa paha, pusat, dan buku-buku dan lutut bukan aurat. Ya, ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya, terpaksa saya harus bacakan, ya. Ya, ini karena memang kita harus terbuka dalam menyampaikan. Hujjatu man yara annaha laysat bi'aurah. Adapun ada pendapat-pendapat orang yang menganggap bahwa tiga-tiganya itu bukan aurat, ya. Ya, bukan kubul dan dubur, ya. Ya, jangan salah paham. Kubul dan dubur tetap aurat. Itu sudah sepakat, ya. Jangan antum nanti kubul dan dubur bukan aurat, jadi tidak pakai celana main futsal, ya. Jadi akhirnya karena merasa bahwa kubul dan dubur bukan aurat, ya, akhirnya tidak pakai celana main futsal. Ya, dia biarin lari-lari sambil tergelentang ke kiri dan ke kanan, ya. Hujan-hujanan lagi, akhirnya dia kedinginan. Ya, jadi tetap, ya. Jadi orang yang dianggap bukan aurat ini adalah tiga tadi. Selain kubul dan dubur adalah paha, pusat, dan lutut. Kenapa? Karena mereka yang menganggap bahwa ketiga-tiga itu bukan aurat, mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah tentunya, kasifan an fakhdhihi. Rasulullah sedang duduk tetapi pahanya terlihat, ya, terbuka dari pakaiannya, pahanya terlihat. Fasta'zana Abu Bakrin, kemudian datanglah Abu Bakar minta izin dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzana lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar untuk masuk ke rumah itu, sementara Rasulullah masih dalam kondisi yang sama, pahanya masih terlihat. Kemudian Abu Bakar bercerita dengan Rasulullah, dan Abu Bakar pun membiarkan bahwa terlihat pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sta'adzana Umar, kemudian setelah Abu Bakar datanglah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada Rasulullah untuk berbicara dengan Rasulullah. Fa'adzana lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar untuk datang, untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
Kemudian Rasulullah masih dalam kondisi yang sama, duduk dan pahanya masih kelihatan. Wa huwa ala halihi, ya, duduk dan pahanya masih kelihatan. Tsumma sta'dzana Utsmanu, kemudian datanglah orang ketiga yang bernama Utsman. Fa arkha alaihi thiyabahu, dan ketika Utsman datang, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi pahanya dengan pakaiannya. Falamma qamu qultu, tatkala tiga sahabat ini pulang, Abu Bakar, Umar dan Utsman, ketika pulang, maka Aisyah penasaran. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Qultu, ya Rasulullah, kata Aisyah, wahai Rasulullah, ista'dzana Abu Bakar wa Umar fa'adzanta lahuma wa anta ala halika. Tadi kamu duduk, pahamu kelihatan wahai Rasulullah. Sementara Abu Bakar masuk, Umar masuk dan berbicara denganmu. Tapi kamu punya posisi duduk masih seperti biasa, masih terlihat pahamu. Kemudian tetapi ketika Utsman datang, barulah engkau memperbaiki dudukmu, kemudian menutupi paha. Jadi ini Aisyah pernah penasaran, karena Aisyah lihat ketika Abu Bakar dan Umar datang, ini Rasulullah membiarkan pahanya terlihat, duduk tapi pahanya terlihat. Nanti ketika Utsman datang, baru Rasulullah menutupi pahanya. Ya, menutupi pahanya dengan pakaian. Akhirnya Aisyah tanya, kenapa bisa berbeda? Kenapa sama Utsman baru kamu menutupi pahamu wahai Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin wallahi innal malaikata latastahyi minhu. Bukankah aku patut harus malu kepada seorang pemuda? Demi Allah, jangankan aku, malaikat saja malu kepadanya. Jadi Utsman itu bukan hanya manusia yang malu kepada Utsman, tapi malaikat juga malu kepada Utsman. Makanya Rasulullah karena malu kepada Utsman, maka Rasulullah menutupi auratnya, menutupi pahanya. Maka di sini bisa kita ambil dua bagian. Ya. Maka kalau kita dalam hadis ini, karena kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi pahanya, berarti ini yang harus kita ambil. Untuk apa? Untuk menghormati orang-orang yang nanti jangan sampai melihat aurat kita. Menghargai, jangan sampai orang melihat aurat kita. Jangan sampai orang melihat paha kita. Ya. Ini yang ada dua bagian yang kita bisa ambil, ya. Jadi bukan berarti Rasulullah terlihat pahanya, lalu kita jadikan dalil juga. Ya, kan tidak mungkin juga. Tidak mungkin kalau kita sholat tidak pakai baju, terus cuma pakai kolor saja. Datang sholat Jumat pakai kolor. Ya. Dia punya dalil. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini bukan, ya. Ini hanya sebagai penjelasan bahwa sampai di mana batasan aurat laki-laki. Adapun pada pembahasan yang pertama tadi, maka kalau kita mau sholat tetap harus menutupi semua aurat, yang baik itu yang dipandang aurat maupun yang tidak dipandang aurat, maka kita harus tutupi. Artinya bahwa ini adalah memang secara syariat seperti ini secara fikih seperti ini, batasan aurat laki-laki. Hanya saja kita tidak mungkin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu hanya dengan pakaian pendek saja, lalu hanya dengan pakaian yang menutupi pusat sampai paha dan lutut saja, ya. Tetapi ini adalah merupakan bagian pembahasan bahwa sampai disitulah batasan-batasan aurat laki-laki. Bahkan ada yang memandang bahwa
lutut, paha dan pusat bukan aurat laki-laki. Kemudian wa an Anasin, dan juga dari Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar khasara al-izar an fakhdhihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar itu sempat mengangkat sarungnya, ya, ke atas pahanya, sempat mengangkat sarungnya ke atas pahanya. Kemudian Anas melihat, hatta inni la anzura ila bayada fakhdhihi, sampai aku benar-benar melihat putih pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini juga yang menjadi dalil bahwa sebagian ada yang berpendapat bahwa paha, lutut dan juga pusat bukan termasuk aurat, ya. Kemudian qala Ibnu Hazm anna al-fakhdha laysat aurah. Berkata Ibnu Hazm bahwa paha bukan bagian dari aurat. Walau kanat aurah, kalau memang itu adalah aurat, lima kashafaha Allah azza wa jalla an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar al-ma'sum minan nas fi halin nubuwati war risalah. Kalau memang itu aurat, kenapa Allah Subhanahu wa taala sempat membuka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti disucikan dan mulia di antara manusia, fi halin nubuwati, di saat dinobatkan sebagai nabi. Ini juga, ini dari Ibnu Hazm, ya. Wala araha Anas bin Malik wala ghairuhu. Tetapi Anas bin Malik tidak berpendapat seperti itu. Anas bin Malik dan juga tidak melihatnya, ya. Anas bin Malik dan juga selain Anas bin Malik tidak melihat hal tersebut dan juga tidak berpendapat seperti itu, ya. Karena wa huwa ta'ala qad 'asamahu min kashfil aurah. Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keterbukaan auratnya. Fi halis siba wa qabla an-nubuwah. Baik itu dalam keadaan beliau masih kecil maupun sebelum kenabian. Jadi ada juga pendapat yang menolak pendapat tersebut bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tentu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, masih balita, maupun Nabi beranjak mau dinobatkan sebagai nabi, ya, sebagai rasul. Wa an Muslimin an Abi al-Aliyah al-Barra, dari Muslim, ya, hadis riwayat Muslim dari Abu al-Aliyah al-Barra, qala, beliau berkata, inna Abdullah ibn Samit daraba fakhzi wa qala inni sa'altu Aba Dzar fadaraba fakhzi kama darabtu fakhzaka wa qala inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'alatni kama sa'altani fadaraba fakhzi kama darabta fakhzaka wa qala salli salata liwaqtiha. Bahwasanya dalam hadis tersebut sempat terjadi peristiwa bahwa Abdullah bin Samit daraba fakhdi, kata
Abu Al-Aliyah, sesungguhnya Abdullah bin Samit memukul pahaku. Ya. Wa qala inni sa'altu Abu Dzar, dan aku bertanya kepada Abu Dzar, fadaraba fakhdi, dan beliau juga memukuli pahaku, kama darabtu fakhzaka, seperti aku memukuli pahamu. Inni sa'altu Rasulullah, sesungguhnya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altani, seperti engkau menanyakan kepadaku, fadaraba fakhdi kama darabtu fakhzaka. Maka aku pun ketika bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, maka saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memukuli pahaku seperti aku memukuli pahamu. Ya. Jadi ini juga yang menjadi landasan, ya. Tetapi ya, falau kanat al-fakhdhu aurah, ya. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan lagi, falau kanat al-fakhdhu aurah, ya, ini masih aurat laki-laki, ya. Kalau paha itu sebagai aurat, lima massaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abi Dzar aslan biyadihi al-muqaddasah. Kalau paha itu adalah aurat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pahanya Abu Dzar dengan tangannya yang suci? Walau kanat al-fakhdhu aurah, kalau sekiranya paha itu adalah aurat menurut Abu Dzar, lima daraba 'alaiha biyadihi. Kenapa Abu Dzar memukuli pahanya juga dengan tangannya? Wa kadzalika Abdullah bin Samit wa Abu Al-Aliyah, dan begitu juga yang dilakukan oleh Abdullah ibn Samit dan Abu Al-Aliyah. Ini hadis-hadis yang dijadikan dalil bagi mereka yang sebagian yang berpendapat bahwa paha, pusat dan lutut itu bukan aurat, ya. Jadi tetapi setelah ini, ya, karena sudah azan juga, ini insyaallah kita akan bahas kepada pertemuan berikutnya, ya. Hujjatu man yara annaha aurah. Ada juga yang berpendapat bahwa paha, lutut dan pusat itu sebagai aurat. Tetapi nanti insyaallah kita akan bahas kepada pertemuan berikutnya, ya. Jadi itu sebagai pengetahuan tambahan bagi kita, ya, bahwa ada juga yang berpendapat paha, pusat dan lutut itu bukan aurat. Tetapi kita, ya, sebagai santri tentunya, sebagai penghafal Al-Quran, maka ya seyogianya yang mungkin belum kita bahas pendapat-pendapat yang menganggap bahwa paha, lutut dan pusat itu sebagai aurat. Tetapi walaupun itu kita belum sampai pada pembahasan itu, paling tidak kita, ya, mengambil pada pembahasan yang paling pertama tadi, bahwa selain daripada kubul dan dubur, bahwa paha, lutut dan pusat adalah aurat. Ya, ini kita lebih berat ke sini, ya. Kalau kami pribadi, ya, kita harus, ya, itu yang tadi kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan kita, tetapi yang kita amalkan adalah ini, ya, pendapat bahwa paha, lutut dan pusat adalah aurat selain kubul dan dubur, ya, zuhri, ya. Jadi kita, ya, antum jika mau main futsal, ya, sebisa mungkin lututnya tidak terlihat, ya, pakai celananya lewat daripada lututnya, ya. Ya, jadi untuk menghormati status antum sebagai hamba Allah yang digolongkan sebagai keluarga Allah. Ya, kenapa antum digolongkan sebagai keluarga Allah? Karena antum sebagai penghafal Al-Quran, hufadzul Quran. Tentunya kedudukan antum semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kedudukan makhluk lainnya, ya. Tapi bukan berarti kita dengan ditinggikan kedudukan kita, bukan berarti kita semena-mena melakukan apa saja. Tentu kita harus berdiri di atas syariat yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Semoga
kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat-syariat Islam yang tentu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.